آج کی کہانی مجھے ایک پیج سے ملی ہے۔ اس کے مطابق آج سے قریب 10 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے، یہ گھر ہم نے رینٹ پر لیا ہوا تھا، اور مکان مالک بہت بری نیچر کا بندہ تھا۔ ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا تھا، اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا۔ کچھ ماہ تک تو یہ سب چلتا رہا، پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا ہی، پر اس کے ساتھ ساتھ مکان مالک بھی اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی، یا کہہ لیجئے کہ اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اگلے دن میں، والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی، شاید اس طرح کا کچھ کہہ لیں جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا، اور اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نظر نہیں آئی، بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرح سے تھا، مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا، لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے ایٹیٹیوڈ سے تنگ آ چکے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینٹ بھی مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر۔ اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی یہ بات والد صاحب کو بولی، ابو آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا۔ اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھلوں کی پتیاں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، پر وہ بھاگنے کے بجائے خرانے لگی۔ اور اس طرح کھڑی ہوگی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا۔ اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کے ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا ہے، اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسے کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو۔
और ऐसा काम को कोई कसाई ही कर सकता है। हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए थे, पर अब्बू ने हंसकर कहा, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ये इतवार का दिन था, इसलिए हम सब लोग घर ही में थे। मेरा भाई और मैं आसपास किसी परचून की दुकान की तलाश में मोटरसाइकिल पर निकले ताकि कुछ राशन वगैरह ले आएं। जब हम घर से निकलने लगे थे तो हम दोनों भाइयों ने दरख्त पर वही बिल्ली देखी। वो हमारी जानिब मसलसल देख रही थी। इस घर में बहुत सी बिल्लियाँ थीं, पर इस बिल्ली से अजीब सा खौफ आने लगा था। इसकी एक आँख थी ही नहीं, सब बिल्लियाँ काली थी, पर इस बिल्ली की एक आँख ही इसकी पहचान थी। खैर, हम दोनों भाई सामान लेने के लिए निकल गए। हमने जल्द ही एक परचून की दुकान ढूंढ ली और सामान लेकर हम घर वापस आ गए। पूरा दिन इसी चहलकदमी में गुजर गया और रात हो गई। रात के किसी पहर वालिद साहब की आंख खुली और वो शायद बाथरूम के लिए निकले तो वही बिल्ली नजर आई। उन्होंने इसे भगाने की कोशिश की तो वो कहीं गायब हो गई। गर्मियों के दिन थे और हमें इस घर में रहते हुए एक हफ्ता हो गया था और रोज़ ही कुछ ना कुछ अजीब देखने को मिलता। अब वालिद साहब को भी यहाँ किसी पुरअसरार चीज़ के होने का एहसास हो गया था, पर शायद वो इसलिए खामोश थे कि हमारी फैमिली में एक ही वही थे जो हम सबको संभाले हुए थे। ये सिलसिला जारी रहा। हम इशा के बाद हर रात ही कुछ नया देखते, जैसे कि दरख्त पर सुर्ख रोशनियाँ, बिल्लियों का रोना, पूजा के फूल जो सफाई के दौरान मिलते रहते थे। सच बताऊं तो अब शायद हमें इस सब की कहीं ना कहीं आदत सी हो गई थी। अब बिल्लियों के रोने पर अब्बू भी इन्हें धुतकारते नहीं थे, बस खामोश होकर ये सब सुना करते थे या कभी इस सब को इग्नोर कर देते। पर एक चीज़ तो जाहिर थी और वो ये कि हम सब घर वालों का एटीट्यूड काफ़ी बदल गया था। एक रात तो हद ही हो गई। हम सब एक ही कमरे में बैठे हुए थे और किसी ज़रूरी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी कि हमें शहर में से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगी। मालूम पड़ता है जैसे कुछ औरतें कुछ गा रही हैं, शायद किसी चीज़ की खुशी मना रही हैं। हम लोगों के आसपास तो कोई घर था ही नहीं और घर के बाहर भी कुछ ऐसा नहीं था, तो ये बात वाज़ह थी कि आवाज़ सहन से आ रही है। हम लोग इतने खौफज़दा हो गए कि इतनी हिम्मत नहीं हुई एक बार बाहर जाकर देख लें। अगली सुबह ही वालिद साहब मकान मालिक से बात करने इसकी तरफ गए और सारी राम कहानी इसे सुनाई। पहले तो इसने मानने से इनकार कर दिया और ये बात कह डाली, सूफी साहब, आप इस दौर में भी पत्थरों के ज़माने की बातें कर रहे हैं। जिस पर वालिद साहब ने गुस्सा होकर बोले, अल्लाह के बंदे, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना है, तुम अब मुझे जुटला रहे हो। क्या मैं तुमसे इतनी दूर सिर्फ मजाक करने आया हूँ? मुझे कोई परेशानी है तो ये सब कह रहा हूँ, और अब मैं अपनी बीवी बच्चों को इस अजाब में नहीं रखना चाहता। वालिद साहब की लंबी चौड़ी दास्तान सुनकर इसके मुंह से भी सच निकल गया। इसने बताया कि जो भी इस घर में आता है ज़्यादा वक्त नहीं रुकता, पर वहाँ जो कोई भी है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। आपको ये घर कम पैसों में रेंट पर दिया। अभी इसने इतना ही बोला था कि वालिद साहब ने इसे 2-3 सुना दी और वापस आ गए। जब वालिद साहब घर पहुँचे तो वालदा घर से बाहर खड़ी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मालूम करने पर उन्हें बताया, मैंने सफाई के दौरान बरामदे में एक आदमी को देखा। इसके माथे पर हिंदुओं वाला निशान लगा था। वो आदमी देखने में बेहद खौफनाक था। इसकी एक आंख नहीं थी। वालिद साहब ने अम्मी को किसी तरह बहलाया और घर ले आए। मैं स्कूल में था जब वालिद साहब और भाई मुझे लेने आए। हम लोग अपनी फुप्पो की तरफ आ गए जो इस शहर में रहती थी। हम लोग कुछ दिन वहीं रुके रहे। जब नया मकान मिला तो इस मनहूस घर से सब सामान उठाकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, और ये आखिरी बार थी जब मैंने इस घर को देखा था। ये मेरी ज़िंदगी के खौफनाक तरीन अयाम थे। वो घर, वो बिल्ली की आवाज़ें, वो नाचने गाने की आवाज़ें मुझे अब भी अक्सर ख्वाब में डरा देती हैं। प्यारे साथियों, आप भी अगर कोई अपनी स्टोरी हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमें शेयर कर सकते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।